السلام علیکم۔ کل ہم نے اس سبق کا پہلا حصہ پڑھا تھا اور آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے بے تکلفی۔ سبق بے تکلفی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے اس سبق کے مصنف کنہیا لال کپور ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی۔ آپ کی طرز و تحریر، خصوصیات کے بارے میں ہم نے باتیں کی۔ ان کی تصانیف، ان کی مختلف جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے ان کے بارے میں ہم نے باتیں کی، اور ہم نے ان سب باتوں کا مطالعہ پہلے حصے میں کر لیا ہے۔ آج ہم اس سبق کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں ہم سبق بے تکلفی کا مطالعہ کریں گے۔ جو ہمارا سبق ہے بے تکلفی، بے تکلفی اس سبق کو کنہیا لال کپور نے لکھا ہے۔ کل ہم نے ان کے حوالے سے باتیں کی تھی۔ دیکھیے، بے تکلفی جو سبق ہے، اس سبق کو کنہیا لال کپور نے لکھا ہے، آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے۔ اور اس سبق کے ذریعے ہم جانیں گے کہ کنہیا لال کپور بے تکلفی کو کیا کہتے ہیں۔ کنہیا لال کپور بے تکلفی کو آرام کہتے ہیں یا اس کو آزار کہتے ہیں؟ بے تکلفی جو یہ سبق ہے یہ انسائیہ کی شکل میں ہے، انسائیہ ہے۔ انسائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، مضمون کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر مصنف کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ تو ہم اس سبق کی جو شروعات کرتے ہیں بے تکلفی، تو سب سے پہلے اس سبق کی جو شروعات ایک مشہور اور معروف شاعر جوک کے ایک شعر سے ہوتی ہے۔ تو ہم اس سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سبق کا جو عنوان ہے بے تکلفی۔ کیا ہے؟ بے تکلفی۔ بے تکلفی بورڈ پر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ بے تکلفی اس طرح سے آتا ہے۔ تو بے تکلفی، اور یہاں پر یہ فوٹو دیکھ لیجئے، کچھ لوگ تکلف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بے تکلفی قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کی جو شروعات ہے، اس سبق کی جو شروعات ہے، اس انسائیہ کی جو شروعات ہے، ایک مشہور شاعر جوک کے شعر سے ہوتی ہے، جس میں دیکھیے اس کا شعر سماعت فرمائیے کہ جوک تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ یہ جوک تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام میں ہے وہ، آرام میں ہے وہ، آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا، جو تکلف نہیں کرتا۔ تو اب اپنی درسی کتاب نکال لیجئے اور اب ہم درسی کتاب کے ذریعے سبق کو پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی درسی کتاب کھول لیجئے اور اس کا صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے آپ ہمارا جو سبق ہے، اس کا عنوان ہے بے تکلفی۔ تو اس کی شروعات کرتے ہیں۔ کہنے کو تو استاد جوک فرما گئے ہیں، یہ جوک تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ استاد جوک کیا کہہ گئے ہیں
एक मशहूर शायर गुजरे हैं जो कह गए हैं कि तकल्लुफ में भी तकलीफ होती है, लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफ में कौन सी राहत है। तो उस्ताद जो का कहने का मतलब ये है, इसमें कन्हैया लाल कपूर ये कहना चाहते हैं कि जोक ने ये गौर नहीं फरमाया है कि अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफ में कौन सी राहत है, कौन सा उसमें आराम मिलता है। तजुर्बा शाहिद है, शाहिद का मतलब होता है गवाह। तजुर्बा शाहिद है, लोगों ने तजुर्बे कर रखे हैं। वो तकल्लुफ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफी से बदल जहां बेहतर है। तो तकल्लुफ की जिसकी मेराज क्या है, पहले आप हैं। जैसे कि आप तकल्लुफ वाले दोस्तों को आपने देखा होगा कि तकल्लुफ वाले दोस्त जब घर आते हैं तो सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर आप उनके लिए दरवाज़ा खोलते हो। दरवाज़ा खोलते ही वो सलीके से अपने जूते वगैरह खोल के सलीके से रखते हैं और सलीके से आकर आपकी कुर्सी या सोफे पर आकर के तशरीफ रखते हैं, बैठते हैं। फिर उसके बाद में आप जब उनके लिए पूछते हो क्या चाय नाश्ता लोगे, तो वो नाश्ते के लिए मना करते हैं। फिर आप कहते हैं आपके लिए चाय मंगा दूँ, तो कहते हैं तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाश्ता करके आया हूँ, चाय पी के आया हूँ। फिर आप कहेंगे चलो पानी तो पी लो, तो आप कहते हैं तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक चलो आधा सा गिलास पानी ले आइए या एक गिलास पानी पिला दीजिए, बस इतना सा उनका, और फिर वो अपना काम करके चले जाते हैं। ये तो हुई तकल्लुफ़ वाले दोस्त। कौन से? तकल्लुफ़। तो हमने बताया कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदर जहां बेहतर है। फर्ज कीजिए आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आपको ये सोचना है, आपको ये ख्याल करना है कि आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हुए हो और जहन्नुम का दरोगा आपसे कहता है, जहन्नुम का दरोगा, जो जहन्नुम का दरोगा है वो आपसे क्या कहता है, तशरीफ ले चले, तशरीफ ले चले। यानी कि आपको जहन्नुम में ले जाने के लिए वो कह रहा है कि तशरीफ ले चले। और आप तकल्लुफ वाले हो और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज करते हैं। लजाजत का मतलब होता है हाजी जी, इनकिसारी से आप अर्ज करते हैं जी नहीं पहले आप, जी नहीं पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न और अखलाक से मरऊब, आपके हुस्न और अखलाक से वो जहन्नुम का दरोगा इतना मरऊब हो कि आपको जहन्नुम के बजाय कहाँ पर ले जाए, जन्नत में ले जाए। कि भाई इसको जहन्नुम में मत भेजो, इसको कहाँ भेज दो, जन्नत में भेज दो। इसके बरक्स अगर आपकी दरोगाए जन्नत से बेतकल्लुफी है, यानी आपका याराना है, आपकी दोस्ती है, आप उससे हंसी मजाक करते हो, तो वो हो सकता है हंसी मजाक में वो बागे बहिश्त की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। तो ये देखिए तकल्लुफी तकल्लुफ और बेतकल्लुफी के क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। तो आज हम इस सबक के 2 पार्ट मुकम्मल कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट के अंदर हम इस सबक को, पूरे सबक को मुकम्मल करेंगे और इसके सवालात की हम मश्क करेंगे। ठीक है।